हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अपना लास्ट टॉपिक रह गया सीगा सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी, ये बारे अज आप डिस्कस करांगे। ठीक है जी। वट इज़ दी सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी होंगी कि रियलेबिलिटी का तुहानूं पता ही होगा सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ बोलते हैं भी अपना सॉफ्टवेयर किन्ने के भरोसेमंद हैगा कि नहीं हैगा। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम है बिकम ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर का पता ही है तुहानूं, जो कंप्यूटर सिस्टम ला लो अपनी जी अजकल की लाइफ का एक मेन पार्ट है जो बन चुकिया। ठीक है, इट इज़ वर्चुअली इंपॉसिबल टू कंडक्ट मैनी डे टू डू एक्टिविटी विदाउट द ऐड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये तो तुहानूं सारे ही पता है भी जेकर अपने को कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं हैगा भी आप सॉफ्टवेयर को कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो आप डे टू डे एक्टिविटी के इंपॉसिबल है भी आप डेली के वर्क है जोड़े नहीं कर सकते। तो एज मोर रिलायंस इज प्लेसड ऑन दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम इट इज एसेंशियल दैट दे ऑपरेट इन रियलेबल मैनर। तो यही भरोसेयोगता के रूप में आप करते हैं ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी, जिवें अपने को मेन टॉपिक है जो तुहाडा डेफिनेशन देखो राजे, जी अपने को डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी इंजीनियरिंग। जी सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी इंजीनियरिंग है इज़ अ डिसिप्लिनड अप्रोच है। किहड़ी हैगी? डिसिप्लिनड अप्रोच है टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस। मतलब कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी नूं मापन दे लई एक डिसिप्लिन अप्रोच है। एफिशिएंटली डायरैक्ट टेस्टिंग रिसोर्स टू क्रिटिकल एंड फ्रीकेंटली यूज्ड फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। जेडे सॉफ्टवेयर सिस्टम के विच मतलब तेजी नाल यूज़ किए हुए फंक्शन होंगे ने जां जेडे रिसोर्सिस होंगे ने जेडे जरूरी होंगे ने तो उन्होंने डायरैक्टली की कर लैंदी है ये टेस्ट है जी कर सकती है। SRE है जी सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी इंजीनियरिंग है इंश्योर दैट टेस्ट एफर्ट रियलिस्टिकली होने चाहिए। एनिमुलेट द एक्चुअल यूज है सॉफ्टवेयर विल सी इन द फील्ड। जिन्होंने आप एक्चुअल यूज मतलब कि आप एक्चुअल असलीयत के आप कितना कुछ यूज़ करते उस फील्ड के। दिस अप्रोच लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एज व्यूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूजर। जिस अप्रोच है जी ये इंप्रूवमेंट नूं ही लीड करती है जी आप जे देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू तो वेरियस टाइप्स ऑफ रियलेबिलिटी है जी फॉलोवर्स आप अप्लाई करते हैं। जिमें सिस्टम रियलेबिलिटी आ गई। जी सिस्टम रियलेबिलिटी होंगी आ सिस्टम रियलेबिलिटी इज चांस प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम विल ऑपरेट रिक्वायर्ड फॉर गिवन टाइम इन स्पैसीफाइड प्रॉब्लम। ये चांस चैक किया जाता भी जो सिस्टम आ वो अपना एक स्पैशल टाइम के परफॉर्म कर रहा या नहीं कर रहा, चल रहा या नहीं चल रहा। तो रियलेबिलिटी फॉर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए होंगी है। इस डिफाइंड इज प्रॉबेबिलिटी उन्होंने आप प्रॉबेबिलिटी बोलते हैं भी लगभग हार्डवेयर कितना काम जो कर रहा या सॉफ्टवेयर कितना काम जो कर रहा। तो विच मीनस दैट सिस्टम रियलेबिलिटी कैन बी डेरिवेड फ्रॉम कंबाइनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी। मतलब दोनों तो ही जी रियलेबिलिटी जी सिस्टम की लाई जाती है कदे कदे तो हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर दी रियलेबिलिटीज़ तो रियलेबिलिटी इज़ प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फेलियर। मतलब कि यह फेलियर से डिपेंड करती भी प्रपोर्शनल होंगी है उल्ट होंगी है भी नंबर ऑफ फेल कितना होया सिस्टम। तो सिस्टम इज़ आइदर ऑपरेट ऑन द हिज फेल्ड ये चैक किया भी सिस्टम फेल्ड कितना होया ऑपरेट कितना होया चलिया कितना। तो राइटिंग द स्टेटमेंट इज प्रॉबेबिलिटी द प्रॉबेबिलिटी के लिए आप जी राइटिंग लिखते होंगे बेटा देखो आप कोई चीज़ देखनी होंगी है जिवें तुसीं 10वीं क्लास के प्रॉबेबिलिटी वाला टॉपिक किया होना जिद 1 इज़ इक्वल टू आप देखते होंगे भी जी चीज़ जिन्ने बजे वापरी है प्लस जिन्ने बारी नहीं वापरी। ठीक है, प्लस करके इज इक्वल टू आप 1 ही सैट करते होंगे तो 1 इज इक्वल टू की हो गया PR। मतलब कि किन्ने बार अपना सिस्टम चलिया प्लस PF किन्ने बारी अपना सिस्टम फेल होया। तो रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट जिमें आप PR कढ़नी है रियलेबिलिटी कढ़नी है तो 1 के PF की करती बेटा आप माइनस करती। द कॉमन यूजर्स वांट्स टू नो वट रियलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट द सिस्टम फेलियर प्रोबेबिलिटी। तो आप रियलेबिलिटी चैक करांगे कॉमन तो तुम्हें पता ही है भी सिस्टम की रियलेबिलिटी भरोसेयोगता चैक करांगे ये नहीं चैक करते भी अपना सिस्टम किन्ने बारी फेल होएगा। ठीक है जी। तो हिंस सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर पीपल शुड रिमेंबर दैट रियलेबिलिटी मेजर एंड मच मोर यूजफुल दैन द फॉल्ट मेजर। तो रियलेबिलिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कहते फॉल्ट मेजरमेंट के भी आप गलतियां नहीं मेजर करनिया। तो फ्रॉम द यूजर परसपैक्टिव जो यूजर साइड तो देखिए तो मेजर ऑफ फॉल्ट डिफेक्ट एंड फेलियर एंड डिवेलपर ओरिएंटेड ये डिवेलपर ओरिएंटेड से ही की करते हैं डिपेंड है जोड़े करते हैं। ठीक है जी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी इज़ नॉट अ डायरैक्ट फंक्शन ऑफ टाइम डायरैक्टली फंक्शन नहीं है कहता टाइम का। हार्डवेयर पार्ट मे बिकम ओल्ड एंड वीयर आउट विद टाइम भी जो हार्डवेयर काम आ भी समय के नाल की हो जाता बेटा ओल्ड हो जाता भी उन्होंने आप छड्ड दें। जिवें हुण तुसीं क्लॉथ ला लो कपड़े ला लो जिवें हुण आप अज कपड़े सिलाई मतलब सिलाई करके यूज़ किए हैं बट की आ वो आप की करते 2-3 महीने के इदां दे हो जाएंगे खराब जे भी आप उन्होंने की कर देंगे वीयर आउट कर देंगे मतलब छड्ड देंगे आप उन्होंने यूज़ करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर की होंदा इस तरह हार्डवेयर होंदा भी जो हार्डवेयर पुराना हो गया समय के अकॉर्डिंग वो की होंगी हैगी टैक्निक्स वगैरह घट जांदियां ने वो काम करना स्लो कर दिंदा। ठीक है, तो वो की होंदा गा भी सिस्टम अपना बंद हो जाता।
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਲੈਸ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਔਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਲਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਫਾਲਟ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਮੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਲਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਮੂਵਨੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲਾਈਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਓਨਲੀ ਅ ਫਿਊ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਲਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਫਾਲਟ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਫੇਸ ਦਾ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਵੀਅਰ ਆਊਟ ਫੇਸ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀਅਰ ਆਊਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲਟ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਨ ਇਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਵੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਸੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਏਟ ਦਾ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਵਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਲਟ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਫਾਲਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਲਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਓਨਲੀ ਫਿਊ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਫਾਲਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਂਡ ਸਲੋਅਰ ਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵੀਅਰ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਟ ਮੇ ਬਿਕਮ ਦਾ ਆਊਟਮੋਡਡ ਐਟ ਦਾ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੀਚਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਟਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੀਸੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ CPU ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਟੈਂਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਵਰਡ ਅ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫਾਰ ਦਾ ਬਾਥ ਟਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼, ਬਾਥ ਟਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਫੇਲੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਾਲਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ, ਫਿਨੋਮਾ ਆਫ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਗਰੋਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਰੀਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਗੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਹਾਵਰ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਆਫ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਏ ਬੋਥ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਰ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਪਰਸਨ ਲਾ ਲਓ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲਾ ਲਓ। ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕ ਦਾ ਵੇ ਇਨ ਦਾ ਆਊਟ ਟੂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਅੰਡ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਪ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਆਊਟਰਾਈਟ ਫੇਲੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਫਾਰ ਆਟਾ ਵਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਨਸ ਦਾ ਬਾਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਦੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਸ ਮਾਈਟ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਲਾਈਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਅਸੈਸ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਰੀਅਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਊਟਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਅਲੇਬਿਲਿਟੀ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੈਲੰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਹੇਅਰ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਇੱਕ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਊ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਂਡ ਟੂ ਆਪਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਮਸ ਟੂ ਸਟੈਮ ਫਰੋਮ ਅ ਕਾਮਨ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਸਾਈਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਸਮ ਸੈਂਸ ਟੇਕ ਅ ਰੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਫੀਲਡ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ
ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਬਾਇੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਵਰਕ ਮਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਐਂਡ ਰੀਅਲੇਬਲ ਦੈਨ ਹਿਊਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਦੈਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਰਨਲ ਪਰਪਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਕਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਡ ਸੇਫਲੀ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਪਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਗੋਲ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਗੋਲ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਆ। ਇਫ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅਲਾਊਡ, ਜੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਲਾਊ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੈਟ ਪਰਪਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਲ ਔਰ ਈਵਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਫਾਰ ਲੀਸਟ ਕੰਸਾਈਡੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਵੈਦਰ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫੈਕਟ ਰੀਅਲੇਬਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟਡ ਆਊਟਕਮ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਐਕਚੁਅਲ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ। ਇਫ ਇਟਸ ਆਵਰ ਬੈਡ ਲੱਕ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ it is tell are known whether it possible to executely determine either the accepted outcome or the actual outcome the entire set। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੀਅਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਰੀਅਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਗਰੁੱਪਡ ਅੰਡਰ ਅ ਫਿਊ ਕੀ ਏਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਕੋਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਲ ਡਿਕੇਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਰੀਅਲੇਬਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਸਟ ਮਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੀਅਲੇਬਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂ। ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਇਟ ਕੈਨ ਕੋਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸੋ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਅਮਾਊਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਨੀਡ ਫਾਰ ਰੀਅਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਲੋਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਲੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦਾ ਲਾਰਜ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਫਟਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਟਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟੂ ਮਾਰਕ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਰੋਚ ਹੈਜ਼ ਲੀਡ them to dominate market position while ensuring that product are not of very high quality। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੀਅਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੈਲੰਜ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਰੀਅਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।